नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जॉर्ज टाउन में चौथी भारत कैरीकॉम मंत्री पद्धरी मीटिंग की सह प्रधानगी की। भारतीय जनता पार्टी के कौमी मीत प्रधान नायब सिंह सैनी अनुसार केंद्र सरकार ने OBC वर्ग के लाभ ले चुके ने कई कदम। स्कूली और उचेरी सिक्ख्या विचाले पाड़ा दूर करने के मकसद नाल जलंधर में होने वाले कौमी सिक्ख्या महाकुंभ लई तैयारियां जारी। भारत पाकिस्तान कौमांतरी सरहद ते अमृतसर जिले के पिंड दाउके में सीमा सुरक्षा बल ने करोड़ों रुपए की हैरोइन की बरामद। ते हुण खबरां विस्तार नाल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में चौथी भारत कैरीकॉम मंत्री पद्धरी मीटिंग की सह प्रधानगी की। इस मीटिंग में उन्होंने कैरीकॉम देशों के मंत्रियों नाल व्यापार, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद की रोकथाम समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों पर गलबात की। अपने एक ट्वीट में विदेश मंत्री ने दस्सिया कि मीटिंग में मंत्रियों ने खेती ते खुराक सुरक्षा, सेहत ते फार्मा और बुनियादी ढांचे समेत खेतरी सहयोग के ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने ऊर्जा ते अटुट ऊर्जा, सूचना टैक्नोलॉजी और ई-गवर्नेंस, विकास, साझेदारी ते समर्था निर्माण, उच्च सिक्ख्या ते सभ्याचार बारे भी विचार वटांदरा किया। मीटिंग में इस साल दूजी संयुक्त आयोग मीटिंग आयोजित करने का फैसला लिया गया। भारतीय पुलाड़ खोज केंद्र इसरो ने अज दोपहर 2:19 ते श्रीहरिकोटा के सतीश धवन पुलाड़ केंद्र तो PSLV C-55 वनज मिशन पूरी कामयाबी नाल लॉन्च किया। इस राही सिंगापुर के 2 उपग्रह और एक होर यात्री उपग्रह ल्यूमिनाइट 4 छड्डे गए। इसरो की वनज ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने यह उपग्रह छड्डे। ये PSLV की 57वीं उड़ान है और इस राही उपग्रह छड्डण का यह 16वां मिशन रहा। C-55 PSLV का सब तो हल्का एडिशन है। इसरो मुखी डॉक्टर S सोमनाथ ने इस प्रोजेक्ट नाल जुड़े सारे विग्यानियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह देश लिए माण वाली गल है। कोरोना के वधदे खतरे नूं देखदिआं केंद्रीय सिहत सकत्तर राजेश भूषण ने देश के 8 सूबों नूं हालात ते नज़र बनाए रखने लई कहा है। उन्होंने इस बारे एक खत उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, हरियाणा और दिल्ली के सिहत सकत्तरां नूं लिखिआ है, जिस विच निगरानी वधाउण लई आख्या गया है। इस खत में कहा गया है कि महामारी हाले तक खत्म नहीं हुई है और सारिਆਂ ਨੂੰ बेहद चौकस रहने की जरूरत है। राजेश भूषण ने कहा कि सेहत बुनियादी ढांचा ते लॉजिस्टिक दवाइयां ते टीके यकीनी बनाए जाने चाहिए ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जड़ी बूटियां के फायदों बारे गल करदिआं कहा सी कि धरती ते अजिही कोई वनस्पति नहीं है जिस विच कोई ना कोई औषधि वाला गुण ना होवे। साडे आले दुआले अजिहे किन्ने ही रुख हुंदे ने जिन्हां विच कई गुण हुंदे ने, पर सानूं कई वार उन्हां बारे पता नहीं हुंदा। उन्हां 27 जून 2021 नूं प्रसारित मन की बात के एपीसोड में ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ अपने आले दुआले दीआं वनस्पतियां जानण ਅਤੇ होरनां ਨੂੰ भी दस्सण ਦੀ अपील की सी। उन्होंने कहा कि हकीकत ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ सदियां पुरानी विरासत है जिस ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ही बचा के रखना है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नास्ति मूलम अनौषधम, अर्थात पृथ्वी पर ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें कोई न कोई औषधीय गुण न हो। हमारे आसपास ऐसे कितने ही पेड़ पौधे होते हैं जिनमें अद्भुत गुण होते हैं, लेकिन कई बार हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता। मुझे नैनीताल से एक साथी भाई परितोष ने इस विषय पर एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें गिलोय और दूसरी कई वनस्पतियों के इतने चमत्कारी मेडिकल गुणों के बारे में कोरोना आने के बाद ही पता चला। परितोष ने मुझे आग्रह भी किया है कि मैं मन की बात के सभी श्रोताओं से कहूं कि आप अपने आसपास की वनस्पतियों के बारे में जानिए और दूसरों को भी बताइए। वास्तव में ये तो हमारी सदियों पुरानी विरासत है जिसे हमें ही संजोना है।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ OBC ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੌਮੀ OBC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਨਾਮ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਧੜਕਦੇ ਹੋਣ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੰਛ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਗਾ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਗਰੀਬ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ NIT ਵਿਖੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਾਕੁੰਭ 9 ਤੋਂ 11 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਸਰਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ NIT ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਆਯੋਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਰਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਯੋਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਰੋਨੀਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਾਕੁੰਭ ਵਿੱਚ 5 ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। पहला तो जो बिंदु है वो ये है कि जो शिक्षा है, विशेषकर स्कूल की शिक्षा, क्या वो राष्ट्रीय विषय हो। आज हमारे देश में अलग अलग प्रांतों के बोर्ड्स हैं, तो बच्चे का डिसइंटीग्रेशन फीलिंग आता है, वो इंटीग्रेटिव हो, तो स्कूल की शिक्षा राष्ट्रीय विषय बने। दूसरा है कि क्या 140 करोड़ लोगों को केंद्र में रखकर हर वर्ष शिक्षा महाकुंभ होना चाहिए इस देश के अंदर। तीसरा है कि जो हमारी गुरुकुल पद्धति थी, जिसको विदेशों में लोग सराह रहे हैं, क्या उसको जीवंत करना चाहिए, आधुनिक शिक्षा से जोड़ना चाहिए और एक सस्टेनेबल एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए। चौथा है कि स्कूल की शिक्षा कौशल युक्त हो। और 5वां है कि जो उच्च शिक्षा संस्थान है, जैसे आप पंजाब में देखो, एम्स का पंजाब के लोगों को फ़ायदा है, IIT का, IIM का इतना विशेष फ़ायदा नहीं होता है, तो उनमें भी पंजाब में लगभग 25 लाख बच्चे पढ़ते हैं। उन 25 लाख को इन बड़े संस्थानों में आने का, जाने का, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने का मौका मिले, तो वो इंटीग्रेशन इसका 5वां चिंतन मंथन का विषय है।
इस आयोजन के कौमी मीडिया कन्वीनर ते बिजली मंत्राला तहत NHPC के डायरैक्टर अमित कांसल मुताबक सिक्ख्या महाकुंभ नाल जुड़न लई विशेष वैबसाइट तैयार की गई है। इसमें एक वर्ष से लेकर 100 साल की आयु तक का कोई भी व्यक्ति हिस्सा ले सकता है और हिस्सा लेने के लिए रिसर्च स्कॉलर अपना रिसर्च पेपर दे सकते हैं। उसमें 22 विषय हैं और वो हमारी वेबसाइट है। बहुत हमने अल्ट्रा टेक्निक यूज़ कर ऐसी वेबसाइट बनाई है कि www.trace.co.in पर जाकर वो डायरेक्ट अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 15 मई तक कोई भी जो विद्यार्थी है, स्कूल का विद्यार्थी, उसकी जो अपनी विधा है, कोई उसका प्रोजेक्ट है, वो वहाँ सबमिट कर सकता है। आयोजन कमेटी की मैंबर एडवोकेट कुमारी निहारिका अनुसार ये सिक्ख्या महाकुंभ सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी प्रतिभा सामने लियाउण दा मौका देवेगा। शिक्षा से केवल बच्चे ही नहीं जुड़े होते बल्कि उनके माँ बाप और पूरे परिवार और किसी तरह से अपनी पूरी इकोनॉमी शिक्षा पर निर्धारित है। तो ये जो शिक्षा महाकुंभ है इसमें बच्चों को मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा दिखाने का और इसमें बच्चों के लिए मौका है रिसर्च पेपर सबमिट करने का। उसके लिए हमारे पास 22 विषय हैं और उन 22 विषयों पर बच्चे अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन रखेंगे और अपने अपने पेपर जमा कराएंगे। इस सिक्ख्या महाकुंभ दौरान सामने आने वाली सिफारिशां केंद्रीय सिक्ख्या मंत्रालय ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਯੋਜਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਨ ਸਕੂਲ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार, जलंधर। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ 6ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਨ ਯੱਗ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਸਤੀ ਗੁਜਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਕ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। देश की एकता ते अखंडता ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਹਵਨ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਨੀਆਂ ਪਰਮੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਹੁਤੀ ਪਾਈ। ਮਗਰੋਂ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਕਸ਼ੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਗ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਸੋਨਾ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਕਸ਼ੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸ਼ੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਿਆਏਗਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਦੀਆਂ ਸਥਿਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿਖੇ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਕਸਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿਖੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਨਾਮ ਗੌਰੀ ਨੇ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਈਦ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਈਦ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। इस रमज़ान की जो इबादत का जो मकसद है वो दो बड़े मकसद हैं। एक तो ये है कि अल्लाह ताला की भक्ति है, अल्लाह ताला की इबादत की जाए, अल्लाह ताला के जो रंग हैं उनमें अपने आप को रंगने की कोशिश की जाए, और दूसरी है कि मानवता की, इंसानियत की खिदमत की जाए, गरीबों का ख्याल रखा जाए। इस रमज़ान के 30 रोज़े रखते हुए इंसान को पता लगता है कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है। गरीब लोग जिनको जो है ना रात की रोटी नहीं मिलती वो किस तरह गुजारा करते होंगे, तो उनका ख्याल रखने का दिल में जज्बा पैदा होता है। ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੁੱਜੇ। ਮਗਰੋਂ ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਊਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ 5 ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਬਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 144 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੈਕੇਟ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੈਕੇਟ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਜਾਰਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਭਾਰਤ ਕੈਰੀਕੌਮ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ OBC ਵਰਗ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ। ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਾਕੁੰਭ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਊਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।